गुरुभ्यः पितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे संभक्तां सदा हरि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमतीमहे वृणीमहे च तत्राद्यदन्तरे जगदाम्बरे स्वशेषभूतेन्मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् पुण्यते स्वजम् रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि प्रणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतियस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीवलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदात्मयवर्धनः तश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकायति निघनिष्ठान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तये पौत्रमकल्मषं पराजरात्मजं वन्दे सुखदारं तपोनिधं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्चमकीर्तिनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिनये नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्र येन त्वया भारततैलपुण्यः प्रज्वालितोः ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्गुणः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतथा चेत्रजलगन्धारमीनोत्पलम् शल्यत्याहमति कृपेण महिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनिः स्वकीर्णः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवेः धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्येनोऽनं यतोऽधिकम् महत्त्वात् भारवत्वात् च महाभारतमुच्यते। अष्टमी समेत श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते शांति पर्वे राजधर्म पर्वः द्वादशोत्तरशततम अध्यायः 112ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಅವಿವೇಕ ನರಿ ಮತ್ತೆ ಹುಲಿಯ ಕತೆ ಅದರದಾಯ್ತು. ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ವಿಶ್ವಾಸ, ಇದು ನಂಬಿಕೆ, ಇದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠನಿಗೆ ಆಲಸ್ಯವು ಅನರ್ಥ ಹೇತು ಎಂಬುದನ್ನ ಒಂದು ಒಂಟೆಯ ಕಥೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೋಮಾರಿಗಳಾದ್ರೆ ಅದು ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ, ಆಲಸ್ಯ. ಆಗ ತಿರುಗಿ ಧರ್ಮರಾಜ, ಈ ಧರ್ಮಜ್ಞ, ಅರಸನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ಎಂತಾದ್ದು, ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದ್ರೆ ಸುಖದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಭೀಷ್ಮ, ಹೇ ಧರ್ಮಪುತ್ರ, ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಒಂದು ಒಂಟೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಅದರಂತೆ ನೀನು ಇರಬಾರ್ದು. ಹಿಂದೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂಟೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಉಂಟು. ಅದು ತೀವ್ರ ನೀರಿನಿಂದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡತೊಡಗಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ವರವನ್ನು ಕೇಳು ಅಂತ ಕೇಳು. ಅದಕ್ಕ ಒಂಟೆ, ಹೇ ಮಹಾತ್ಮ, ನನಗೆ ಬೇರೇನು ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ನನಗಿರುವ ಈ ಕೊರಡು ಕತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ಉದ್ದ ಆಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. 100 ಯೋಜನೆಗಳು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ
ನಾನು ನಿಂತ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಂಠ ಉದ್ದವಾಗುವಂತೆ ನೀನು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಥಾಸ್ಕಂದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿತು. ಆಗಲೇ ಆ ಒಂಟೆಯು ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ವರದಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಗೊಂಡಿತು. ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆಹಾರ ಅನ್ವೇಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ ಸೋಮಾರಿ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಳಿತು ಬಿಡ್ತು. ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಒದಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿವೇಕಹೀನವಾದ ಆ ಒಂಟೆಯು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಸುರನ್ನು ಮೇಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೊರಡುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತು. ತಾನು ವರವನ್ನು ಪಡೆದ ಬಂದ ದಿನದಿಂದ ಅದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವೆತ್ತಿದಾಗ ಉದ್ದವಾದ ತನ್ನ ಕತ್ತನ್ನು ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಕಡಿದು ತಿಂತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎತ್ತು. ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟ ಒಂಟೆ ಆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಚಾಚಿ ಇಟ್ಟು ಮಳೆ ಗಾಳಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಏಕಾರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನರಿ ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ನರಿಯೊಡನೆ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ತಡೆಯಲಾರದೆ ನಡುಗುತ್ತಾ ಆ ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಾದ ಆ ನರಿಗಳೆರಡು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಒಂಟೆಯ ಕತ್ತನ್ನೇ ಕಡಿದು ತಿನ್ನಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ತನಗೆ ಉಂಟಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಮದ್ದು ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಒಂಟೆ ನೀಡಿದ ಕತ್ತನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಸೆಳೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದರೇನು ಆ ಒಂಟೆಗೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಚಿದ ಉದ್ದವಾದ ಕತ್ತನ್ನು ತಿರುಗಿ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಕತ್ತನ್ನು ಅತ್ತಿತ್ತ ಹೊರಳಿಸಿ ಎತ್ತಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಒಳಗಿದ್ದ ನರಿಗಳೆರಡು ಬಲವಾಗಿ ಅದರ ಕತ್ತನ್ನು ಕಡಿದು ಭಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಒಂಟೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತು. ಆ ನರಿಗಳೆರಡು ತಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಳೆ ಗಾಳಿಗಳ ವೇಗ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು. ಧರ್ಮರಾಜ, ಹೀಗೆ ಒಂಟೆಯ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಮೃತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಲಸ್ಯ ಎಂಬುದು ಅನೇಕ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅಲಸನಾಗಿರದೆ, ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿರದೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸಿ ಉಚಿತೋಪಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸು. ಬುದ್ಧಿಯೇ ಜಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಂಬುದು ಮನುವಿನ ವಾಕ್ಯ. ಬುದ್ಧಿ ಬಲದಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಭುಜ ಬಲದಿಂದ ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಧ್ಯಮಗಳು, ಕಾಲಿನ ಬಲದಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಧಮಗಳು. ಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಹೀಗೆ. ಈಗ ಶರೀರೇಶು ಶಿರಃ ಪ್ರಧಾನಂ ಅಂತ. ಶಿರ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ. ಅವನು ಕಾಲ್ ಬೇಡ, ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೊಂಡ. ಹಾಗೆ ಕಾಲಿನ ಬಲದಿಂದ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಧಮಗಳು, ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಮಗಳು. ರಾಜನು ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮ ಸಮರ್ಥನಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾದ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳತಕ್ಕವರು, ಸಹಾಯ ಬಲ ಉಳ್ಳವರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡತಕ್ಕವರು, ಈ ಮೂವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯ ಬಲವುಳ್ಳ ರಾಜನು ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆಳಬಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೇ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇ ಧರ್ಮಪುತ್ರ, ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೀನು ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಥೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಮಾದಗಳು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇನ್ನು ಅದ್ರಿಂದ ಏನೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತ, ಅದನ್ನ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಳ್ಕೊಂತ, ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ. ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿರೋದು, ಮಾಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಭವ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಗಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟ 5 ನಿಮಿಷದ 10 ನಿಮಿಷದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ
ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತದ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಈಗ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಉದಾಹರಣೆ, ಇವಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಧೂಳು ಕೂತಿದೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಅದನ್ನ ಒರೆಸೋಣ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಕನ್ಸಿತ್ತು, ಒರೆಸೋಣ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫ್ಯಾನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. 3-4 ತಿಂಗಳು 5 ನಿಮಿಷ ಆಗೋಲ್ಲ ಆಗ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ. ಹೀಗೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರದ್ದು ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ APN ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲುಕುಡಿ ಕೃಷ್ಣನ್ನು, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ, ಶ್ರೀಧರ್ನು, ಇವರದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿದ್ರಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅಂತ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲಾರು ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ, ಏನಾದ್ರು ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. ಆ ನಾಳೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತಾರೆ ಬರ್ದಿದ್ರು. ಏನ್ ಬರ್ದಿರೋ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ದೇವವೋ ಪ್ರೇತವೋ ಭೂತವೋ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಇವತ್ತು ಬರೋದು ಬೇಡ, ಒಳಗಡೆ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತ. ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತೀರ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ. ಅದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜನಾದವನಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಗಾದೆ ಇದೆ, ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಮೊಸರನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೇಕು. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ತರ್ತೀನಿ ನಿಂತು ಹೋದ್ರು. ಹೋಗಿ ಅದು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು, ಕೇಳಿದ್ದಳು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂತ. ಈಗ ಬರೀ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಾಗ ಹಾಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುವ ಘಟನೆಗಳು ಇವುಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಹುಡುಗರ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನೋಡು, ನಾನು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾನು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸು ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಮದುವೆ ಆಗೋ ಟೈಮಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು. ಹೀಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೈಫು ಸುತ್ತಬೇಕು, ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸು, ಪೇರೆಂಟಿಂಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ 6 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಆಲಸ್ಯ, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟು, ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂಟೆ ಕತೆ ತರ ಮೂರ್ಖತನದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲ ಸಿಗುವಂತ. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 113ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮಶಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ತನಗಿಂತಲೂ ಬಲಾಢ್ಯರಾದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ವಶೀಕರಿಸಲು ನಮ್ರತೆಯೇ ಉಪಾಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮನು ಯುಧಿಷ್ಠನಿಗೆ ನದಿಗಳಿಗೂ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ನಡೆದ ಸಂವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ತಿರುಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದಾಗ, ರಾಜನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ದುರ್ಬಲನಾಗಿ ಸಾಧನಗಳು ಸಾಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಬಲವಾದ ಶತ್ರುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲು
ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳಿದ, ಕುಮಾರ, ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನದಿಗಳಿಗೂ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ನಡೆದ ಸಂವಾದ ರೂಪವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನವು, ನದಿಗಳಿಗೆ ಪತಿವಾದ ಸಮುದ್ರನು ತನಗೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಂದೇಹವನ್ನು ಕುರಿತು, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರತಕ್ಕ ನದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ. ಕೆಲ ಈ ನದಿಗಳಿರ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ವೇಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ದುರ್ಬಲವಾಗಿ, ಆಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಣ್ಣದಾಗಿ, ವಿಶೇಷ ಶಾಖೆಗಳು ಇಲ್ಲದ ನೀರಂಜಿಯ ಮರವೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿಯೂ ಕಿತ್ತು ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅಲಕ್ಷ್ಯವೋ, ಅಭಿಮಾನವೋ, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭೀತಿ ಉಂಟೋ? ನಿಮ್ಮ ತೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದ ಅದೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಕಿತ್ತು ತರದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಇದರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನದಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಎನಿಸಿದಂತಹ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಗಂಗೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಕಾರಣವಾದ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪತಕ್ಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓ ಜಲಾಧಿಪ, ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ತಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಬೇರೂರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಹ ವೇಗವನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಶಾಠ್ಯದಿಂದ ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ನಾವು ಅವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಸಾಗಿಸಿಬಿಡ್ತವೆ. ನೀರಂಜಿಯ ಮರುವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ವೇಗ ಬಂದೊಡನೆ ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಮ್ರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರವಾಹ ವೇಗ ನಿಂತೊಡನೆ ತಿರುಗಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಅವು ಕಾಲದೇಶಗಳನ್ನ, ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ತಿಳಿದು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಹೊರತು ಶಟ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸ್ತಂಭದಂತೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಲ್ಲತಕ್ಕವುಗಳಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಹದೊಡನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ವೇಗಕ್ಕೂ ಗಾಳಿಯ ವೇಗಕ್ಕೂ ಅಡಗಿ ನಮ್ರವಾಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆದ್ದು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಔಷಧಿಗಳು, ಮರಗಿಡಗಳು ಭಂಗಕ್ಕೀಡಾಗದೆ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು. ಹೇ ಧರ್ಮಪುತ್ರ, ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲಿಸಿರುವ ಶತ್ರುರಾಜರ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅವರ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ವಿನಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಿಲ್ಲದವನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಯಾವ ರಾಜನು ತನ್ನ ಮತ್ತು ಶತ್ರುವಿನ ಬಲಾಬಲ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನ, ಸೇನೆಯನ್ನ, ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೀತಾನೋ ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಪರಾಭವವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜನು ಶತ್ರುಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ವೈತಸ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ, ಎಂದರೆ ನೀರಂಜಿ ಮರದ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಸುಭಾಷಿತಕಾರ ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದ್ತಾ ಅಂತ. ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಜೊಂಡಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಪದ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಜೊಂಡೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹದ ಕಡೆಗೆ ಅದು ತನ್ನ ಎಲೆಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರವಾಹ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮರ ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬುಡ ಸಮೇತ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಬಡವನ ಕೋಪ ದವಡೆಗೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ. ಬಡವನಾದವನು ತನಗಿಂತ ಶಕ್ತಿವಂತನಲ್ಲಿ ಇವನ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿವೇಕ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮೂರ್ಖನ ಮುಂದೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ತಪ್ಪು ನಾವು ವಾದ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸರಿನಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಾದ ವಿವಾದಗಳೇ ಬೇಡ. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ. ರಾಜನಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜ ರಾಜನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳದ, ಇವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಎದುರಿಸೋಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವನಂತೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೀನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಇವನು ಉಳಿತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವನು ಇವನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇದು 113ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮೈಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ.
114ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರು ದುರ್ಭಾಷೆಗಳನ್ನಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭೀಷ್ಮ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಹಿಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಮೃದು ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಾವಂತನನ್ನ ಕ್ರೂರನಾದ ಮೂಢನೊಬ್ಬನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸುವಾಗ ಆ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಲು ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳಿದ, ರಾಜ, ಇದರ ತತ್ವವನ್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಉದಾರ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರ ತಿರಸ್ಕಾರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಬೇಕಾದದ್ದೇ ಉಚಿತ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ವಾದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದೇ ಬೇಡ. ಕೋಪಿಸಿದೆ ಹಾಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳವನು ದೂಷಿಸಿದವನ ಸುಗತಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳವನು ಕೋಪಿಸದೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಇವನ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ದೂಷಿಸಿದವನು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಬಂದಿರೋದು ಆ ಗಾದೆ ಮಾತು, ಮಾಡುವರ ಪಾಪ ಆಡೋರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾರೋದು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಎಲ್ರು ದೊಡ್ಡದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುದು. ನೀತಿಕತೆಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜನಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಬಂದ. ಅವನ ಹತ್ರ ಇವನು, ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ನೀನು ಹೇಳು, ನಾನು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಗುಸು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜ ಮಂತ್ರಿನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಅಂತ. ಜನಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಾಯಿನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸುದ್ದಿ. ಎಲ್ರು ರಾಜ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ರಾಜನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ. ಇದಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಗಾದೆ, ಮಾಡಿದವರ ಪಾಪ ಆಡಿದವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ನಾಷ್ಟ ಇಲಂ ಕೀರ್ತಯೇತ್ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದುಂಟೆ, ತೀಕುರುಳೈ ಶನ್ನೋದು ಓಂ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದುಂಟೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಬೀಡೋಣ. ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ಇವ್ರ ಹೀಗೆ, ಅವ್ರಿಗದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್? ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಏನು? ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರೋದು ಬೆಟರ್. ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತು 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 ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಇವನ್ ಪಡೆಯುವಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರ ತಿರಸ್ಕಾರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಬೇಕಾದದ್ದೇ ಉಚಿತ. ಮಾತಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನೇ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನಿದ್ಬಿಡೋದು. ರೋಗಿಯ ಪ್ರಲಾಪಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕ್ರೂರನ ನಿಂದಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳದೆ ಉದಾಸೀನಾಗಿರಬೇಕು. ರೋಗಿಯ ಪ್ರಲಾಪಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಈ ಮರಣ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಆ ನೋವು ಇದು ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಅದು. ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಅದನ್ನ ಶಮನಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರ ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪೇನ್ ರಿಲೀಫ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಶರೀರ ಬಿಡುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ? ಹಾಗೆ ನಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಉದಾಸೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಉದಾಸೀನ ಮದ್ದು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾದ. ಬಹಳ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೌನವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೇನು ರೆಸ್ಪಾಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದವನ ಜನ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ. ಪಾಪರತನಾದವನು ತನ್ನ ಅಗೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಾ, ನಾನು ಆ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಆಗಾಗ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನು ಸೊಕ್ಕಡಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಮೃತಪ್ರಾಯನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಎಂದು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಅಕೃತ್ಯವನ್ನೇ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತಹ ಪುರುಷ ಅಧಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧುವಾದವನು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಉದಾಸೀನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಘಟನೆ
ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪು ನಾನು. ಈ ಬುದ್ಧನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬುದ್ಧ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅನೇಕ ಜನರು ಸೇರಿದ್ರು. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಹೋಗಿ ಸುಳ್ಳು ಕಪಟ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷ, ಕಪಟ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಗಿ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜನರ ತಲೆ ತಿರುಗಿಸೋದು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ನೀಚವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಬೈತಾ ಇದ್ದ. ಇವನ ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗಿರುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದ. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಆಯ್ತು, 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, 5 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ವಾರ ಸತತವಾಗಿ ಬಂದು ಅವನು ಇವನನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಇವನು ಉಪನ್ಯಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ 7ನೇ ದಿವಸ ಅವನು ಬಂದ ಇವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. 1 ವಾರದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಬೈದಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ಗೇನೇನು ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾತಕ್ಕೇನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧ ಹೇಳದ್ನಂತೆ, ಅದಿರ್ಲಿ, ಈಗ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀನು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ, ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಭಕ್ತ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀ ಬಂದು ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನ ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀಯ. ನಾನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ನೀವು ಕೊಡದೆ ತಗೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನೇನ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ನೀನೇ ಇಟ್ಟು. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸಹನೆಯಿಂದ ಏಳ್ಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಕೋಪವೆಂಬುದು ಅನರ್ಥ ಸಾಧನ, ಕೋಪವೇ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ. ಹಾಗೆ ಸಾಧುವಾದವನು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಹೀನರ ಇಂತಹ ಕೂಗಾಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಗೆಗಳ ಕೂಗಿನಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಸಹನದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಒಂದು ಆನೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬೊಗಳುತ್ತವೆ ಜೋರಾಗಿ, ನೀವು ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ತನ್ನ ಪಾಡು ತನ್ನ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತವರ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ದೂಷಣವಾಗಲಿ ಯಾರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ತಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏನನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದೆ. ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೂಷಣೆಗಳಿಂದ ಆಗೋದೇನು? ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬನು ಕೊಂದು ಬಿಡಬಲ್ಲನೆ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವೃಥ ದೂಷಿಸ್ತಕ್ಕವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ಉಪಪತಿಯ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಎಂಬುದನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಗತ್ತೆ. ಉಪಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇಶ್ಯೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವನು ಅಂತಾಗ್ತಾರೆ. ವೇಶ್ಯವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನವಿಲು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಪೃಷ್ಠ ಗುದದ್ವಾರವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಕುಣಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗದು ತನ್ನ ನರ್ತನ ಚಾತುರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಗೊಂಡಿರುವುದೇ ಹೊರತು ತನ್ನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ತಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಇತರರನ್ನ ನಿಂದಿಸತಕ್ಕವನು ತನ್ನ ನಿಂದಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಾನು ಹಿಗ್ಗುವನೇ ಹೊರತು ಇದರಿಂದ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕಳಂಕವನ್ನೇ ತಾನು ಹೊರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಂಬ ನಾಚಿಕೆಯು ಅವನಿಗೆ ಆಗ ತೋರಲಾರದು. ಜಗಳಗಳು ಇದೆಲ್ಲಾದಾಗ ಹೀಗೆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿದವನೇ ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಮಾಡು ಇದು ಮಾಡು ಅಂತ. ತಾಯಿಯ ಶೀಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಸಖ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬಹಳ ಏನು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹಣ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಣ್ಣಗೇಡು ಅನ್ನೋಗಾದ ಇದೆ. ಜಗಳ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿವೇಕ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿವೇಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವನಲ್ಲಿ ಆಡಬಾರದ ಮಾತು ಮಾಡಬಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂಬ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತವನ ಜನ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅಂತವನನ್ನೇ ಶುದ್ಧನಾದವನು ಮಾತಿಗೆ ತಗಲಬಾರದು. ಅವನೇ ಜಯಿಸಿದ, ಜೋರಾಗಿ ಅವನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಂತವರನ್ನ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮುಂದೆ ಮುಖ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದು, ಪರೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನೇ ದೂಷಿಸೋದು, ಇಂತಹ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗೆ ಸಮಾನರು. ಅಂತವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳು ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮಗಳೊಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂತವರು ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಹೋಮ ದಾನಾದಿ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ದೋಷದಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ.
ಇವರೇನು ಪುಣ್ಯ ಸಂಚಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪರ ನಿಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಪರ ಚಿಂತೆನೂ ಬೇಡ, ಪರ ನಿಂದೆನೂ ಬೇಡ. ಅಂತಹ ಪರೋಕ್ಷ ದೂಷಕರನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಅನೇಕ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇತರರನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ದೂಷಿತಕ್ಕನು ಸರ್ಪವನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಡೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವಂತೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೋಷವನ್ನೇ ಹೊರಪಡಿಸುವನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಕ್ಕ ನಿಂದಕನೊಡನೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಂತು ಅವನನ್ನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿಂದಿಸತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೂದಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊರಡಾಡಿ ತನ್ನ ಮೈಗೆ ಬೂದಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕತ್ತೆಯಂತೆ ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿತಾಪಕ್ಕೀಡಾಗ್ತದೆ. ಬೊಗಳುವ ನಾಯಿಯನ್ನ, ಮದಿಸಿದ ಆನೆಯನ್ನ, ಭಯಂಕರವಾದ ತೋಳನನ್ನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಪರನಿಂದೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾದವನನ್ನ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಅಯೋಗ್ಯರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಶಾಂತಿ ವಿನಯಾದಿ ಗುಣಗಳು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ವೈರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ತನ್ನ ವ್ರತವನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇತರರ ಕ್ಷೀಣತೆಯನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋರುತ್ತಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಇರಲಿ. ಹೇ ಧರ್ಮಪುತ್ರ, ನೀಚರಾದವರು ನಿನ್ನನ್ನ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಗಬಾರದು. ದೊಡ್ಡವನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರೊಡನೆ ವಾಗ್ವಾದವನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ. ದುಷ್ಟನನ್ನು ರೇಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಡಿದ್ರು ಕಡಿಬಹುದು, ಕಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡಿಬಹುದು, ಬೀದಿಯ ಮಣ್ಣನ್ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎರಚಬಹುದು, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಭಯಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೋಪಗೊಂಡ ಕ್ರೂರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಭವವೂ ಉಂಟು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದುರಾತ್ಮನೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಂದಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಲಾರದ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನಾವನು ಅವನು ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನ ಪಠಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳಲಾರ. ಅವ್ರು ಏನೋ ನಿಂದಿಸಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕೊರಗಲೂಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರು. ಈಗ ಯಾರೋ ಏನೋ ಅಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಬಹಳ ನೊಂದು ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೈತಾರೆ. ಇವ್ರು ಕೊರಗೋದ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಲೆಗೆ ತೋಡಬಾರ್ದು, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಏನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಇದ್ದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇವ್ರು ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವ್ಯಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವರಿಗೇನೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸದೇ ಇರಬೇಕು. ಹಂದಿಗಳಿರಬೇಕು ಊರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ನಿಂದಕರಿರಬೇಕು ಜಗದಲ್ಲಿ. ದಾಸರು ಈ ನಿಂದನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವಾಸ್ತವಾಂಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಣ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ನಮಗ್ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಉದ್ಧಾರವಾಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನೇನು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಹಾಗೂ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೇಲಕ್ಕಂತೂ ಇವನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 114ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಮುಂದೆ 115ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ರಾಜನಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಿರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಭೀಷ್ಮನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜ, ತಾತ, ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಹ ಇದೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ನೀನೇ ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸಬಲ್ಲವನು. ನಮ್ಮ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀನಲ್ಲವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಭೂತ. ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯುಳ್ಳ ದುರಾತ್ಮರ ನಿಂದಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಇದುವರೆಗೆ ನೀನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ರಾಜತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸುಖವನ್ನ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಮುಂದೆಯೂ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾದಿ ಸಂತತಿಗೆ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರಣವಾದ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ಅನ್ನಪಾನಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಶರೀರ ಪೋಷಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೋ ಹಿತ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ರಾಜನು ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುವಾಗ ಮಿತ್ರರ ಮತ್ತು ಸುಹೃತ್ತುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ರಂಜನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಮಿತ್ರರು ಎಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವನ್ನ ಬಯಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕವರು, ಅದನ್ನು ಕೋರದೆ ಉಪಕರಿಸುವಂತಹವರು ಸುಹೃತ್ತುಗಳು. ಸುಹೃತ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯ, ಸುಹೃತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹೃದಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಸಹೃದಯಗಳು, ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಇವರು ಆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಕಂಪದಿಂದ ಅವರು ಏನಾರು ಸಜೆಷನ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ, ಇವರಿಂದ ಏನೋ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಬಯಸಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಸೊನ್ನಾಲ್ ವಿರೋಧಂ ಇದೆ ಆಹಿಲು ಸೊಲ್ಲುವೆನ್. ಲೋಕದ ರೀತಿಗೆ ಅದು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ವಿರೋಧವಾದದ್ದನ್ನ? ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಿತೈಷಿ ನಮ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ. ಹಾಗೆ ಹಿತೈಷಿಯಾದವನು ಇವನಿಂದ ಏನನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇವನು ಕೆಟ್ಟದಾಗೆ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಸುಹೃತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿತ್ರರ ಮತ್ತು ಸುಹೃತ್ತುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ರಂಜನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ರಾಜನು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೂ ಕಾಮಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸಲಾರದೆ ದುರ್ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ದುಷ್ಟರನ್ನೇ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರು ಭೃತ್ಯರು ವಿಮುಖರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭೃತ್ಯರ ಸಹಾಯ ಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಅದರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸಲಾರದು. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಎಣೆಯಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯು ರಾಜಧರ್ಮಗಳನ್ನೇ ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ನೀನು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಈ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕವನು ನೀನೊಬ್ಬನು, ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಬಿದುರನೊಬ್ಬ. ನಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿತಕರವಾದ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಪಡೆದಾಗಲೇ ನಾನು ಅಮೃತ ಪಾನದಿಂದ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ತೃಪ್ತನಾಗಿ ಸುಖದಿಂದ ನಿದ್ರಿಸಬಹುದು. ಭೃತ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಂಥವರು ಅಧಮರು, ಎಂಥವರು ಗುಣಾಢ್ಯರು. ಎಂತಹ ಗುಣವುಳ್ಳ ಭೃತ್ಯರೊಡನೆ ಸೇರಿ ರಾಜತಂತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಅವರು ಎಂಥ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಭೃತ್ಯರಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ರಾಜನು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾರನಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಯಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುವವರೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೇ ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ, ಹೇ ಧರ್ಮಪುತ್ರ, ರಾಜನು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಭೃತ್ಯರ ಸಹಾಯ ಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾರ. ಭೃತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಕರು ಅಷ್ಟೇ. ತದ್ಭೃತ್ಯ ಭೃತ್ಯ ಪರಿಚಾರಕ ಭೃತ್ಯ ಭೃತ್ಯ ಭೃತ್ಯಸ್ಯ ಭೃತ್ಯ ಇದು ಮಾಂ ಸ್ಮರ ಲೋಕನಾಥ. ಅಡಿಯಾರ್ 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 ತಮ್ಮ ಅಡಿಯಾರ್. ಅಡಿಯಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವರು. ಆ ಸೇವಕನ ಸೇವಕನಾಗಬೇಕು. ದಾಸ 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 ದಾಸ. ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಮೇಲೆ ಹೊಲೆದಾಸ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬನ ದಾಸ ದಾಸ ದಾಸ? ಎಂದೆ ತಂದೆ 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 ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನಲ್ಲಿ 7 ತಲೆಮಾರು 7 ಪಡಿಗಾಲ್ ತೊಡಂಗಿ 7ನೇಯವನಾಗಿ ನಿಂತಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಅವನಿಗೊಬ್ಬ ಸೇವಕ, ಅವನಿಗೊಬ್ಬ ಸೇವಕ. ಹೀಗೆ ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 7ನೇವನು ನಾನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ವದ್ಭೃತ್ಯ ಭೃತ್ಯ ಪರಿಚಾರಕ. ಭೃತ್ಯ ಭೃತ್ಯ ಪರಿಚಾರಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಭೃತ್ಯನ 2 ಒಂದೇ. ತ್ವದ್ಭೃತ್ಯ ಭೃತ್ಯ ಪರಿಚಾರಕ ಭೃತ್ಯ ಭೃತ್ಯ ಭೃತ್ಯಸ್ಯ ಭೃತ್ಯ ಈತಿ ಮಾಂ ಸ್ಮರ. ನನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸನ 7ನೇವನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಭಾವಿಸು. ಈಗೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನ ಭೃತ್ಯರ ಭೃತ್ಯ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಕಡೆಯವನು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣವಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಭೃತ್ಯನಿಗೆ ಸೇವಕ, ಅವನಿಗೆ ಸೇವಕ, ಅವನಿಗೆ ಸೇವಕ. ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ. ಅದರಿಂದ ರಾಜನಾದವನು ದಾಸರು ಇವರ ಒಡನಾಟ ಇಲ್ಲದೆ ಏನನ್ನು ನಡೆಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭೃತ್ಯ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದ ರಾಜನು ತನಗೆ ಲಭಿಸದ್ದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರ. ಯಾವ ರಾಜನ ಸೇವಕರು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಪುಣರಾಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿ ಸತ್ಕುಲ ಪ್ರಸೂತರಾಗಿ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅಂತಹ ರಾಜನೇ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರಾಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕುಲೀನರಾಗಿ
ಇತರರ ಭೇದೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ರಾಜನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಕಾಲೋಚಿತವಾದ ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಭವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮುಂದಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲ ಗುಣವನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋದದ್ದಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ಧೀರ ಹೃದಯರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅಂತಹ ರಾಜನು ರಾಜ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರಾಜನ ಸಹಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವನ ಸುಖ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಮಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದು ರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತಾ ರಾಜನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತೇ ಸದಾ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರ್ತಾರೋ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರದ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವ ರಾಜನ ದೇಶದವರು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಈಡಾಗದೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಉನ್ನತಿಯಿಂದ ಇಡ್ತಾರೋ ಆ ರಾಜನು ರಾಜ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ರಾಜನ ಭಂಡಾರವನ್ನ ಅವನ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಾದಾಯವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಾಜನಿಗೆ ಪರಮಾಪ್ತನಾಗಿ ಧನಧಾನ್ಯ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ತುಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಪುಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇರುವ ಜನರು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಇವರಿಗೆ ರಾಜ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇದು ನನಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೇನೋ ರಾಜನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಅನೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದು ರಾಜನು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇರುವಂತವರು ರಾಜನಿಗಾಗಿ ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಂತಹ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ, ಭೃತ್ಯರನ್ನ, ಸಹಾಯಕರನ್ನ, ಸಲಹೆಗಾರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ರಾಜ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರಾಜನ ಕೋಷ್ಠಾಗಾರರು, ರಾಜನಿಗೆ ಆಪ್ತರು, ಇತರರ ಭೇದೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದವರು, ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರು, ಸತ್ಪಾತ್ರರು, ಆಶಾ ರಹಿತರು ಆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ರಾಜನು ಗುಣಾಢ್ಯನೆಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರಾಜನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಶಂಕಲಿಕಿತರ ವ್ಯವಹಾರದಂತೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವನು ಧರ್ಮದ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ. ಶಂಕಲಿಕಿತರ ಕತೆ ಆದಿಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂತವಾಗ್ಲೇನೆ, ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿದೆಯೋ ಅದು. ಶಂಕಲಿಕಿತ ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು, ಒಳ್ಳೆಯ ವೇದ ಸಂಪನ್ನರು. ಒಂದು ನದಿಯ ಈಚೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ, ಆ ಕಡೆದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಶಂಕ ಅಣ್ಣ, ಲಿಖಿತ ತಮ್ಮ. ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಅಣ್ಣ ಶಂಕ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೋಗಿದ್ದ. ಇವನಿಗೆ ಹಸುವಾಯ್ತು. ಆ ಶಂಕನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನ ತಗೊಂಡು ತಿಂದ. ಶಂಕ ಬಂದ, ಎಲ್ಲ ಕುಶಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮನಾದವನು ಹೇಳ್ದ, ಅಣ್ಣ ನಿನ್ಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಸುವಾಯ್ತು, ನಿನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನ ತಗೊಂಡು ತಿಂದೆ ನಾನು. ಸರಿನಪ್ಪ. ಆದರೆ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರದನ್ನ ಅವರ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಕೇಳದೆ ನೀನು ತಿಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೋಷಕ್ಕೆ ನೀನು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ದೋಷದಿಂದ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ರಾಜನಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಈ ಆಶ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು, ನಾನು ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಬಂದೆ ಅಂತ. ಈ ಶಂಕಲಿಕಿತರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಆ ರಾಜನಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಬಹಳ ಪ್ರಾಜ್ಞ, ವಿವೇಕ. ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾನೆ, ನಾವು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದವರು ಅಥವಾ ನಾವು ತಾಪಸಿಗಳು ಅಂತ ನೀನು ಏನನ್ನು ಕನ್ಸೆಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ರಾಜನಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಶಿಕ್ಷೆನೋ ಅದನ್ನ ನೀನು ನೀಡೋದು ಅಂತ. ಅವನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲಿಖಿತ ರಾಜನಲ್ಲಿ. ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇರ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಳದ,
ರಾಜನಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೇನ್ ತಕ್ಷಿಕ್ಷೆನೋ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ ಬೀದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಣ್ಣನ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಅದು ಸಮನಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ, ಇದನ್ನ ನೀನು ಪಾಲಿಸುವಂತ ತಮ್ಮನ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಬಂದ. ಕೈ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಕೈ ಹಸ್ತದ ಇದರಿಂದ ರಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ, ಅಣ್ಣ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿಸ್ದೆ, ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇದ್ದು ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಅಂತಿಲ್ಲದೆ ಏನದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೀನು ನೀಡುವಂತ. ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ತಮ್ಮ, ನೀನು ಆ ದೋಷದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದಿಯಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದು. ಈಗ ನೀನು ಆ ನದಿನೂ ಹೋಗಿ ಕೈಯನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ತರ್ಪಣ ನೀಡೋದಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೀಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತಂದ. ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ಕೈಯೇ ಇಲ್ಲ, ತರ್ಪಣ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಆದ್ರೂ ಅಣ್ಣನ ಮಾತು. ಹೋಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೈ ಮುಂದೆ ಕೈಗಳನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿಸ್ದ, ಕೈ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಂದ. ತರ್ಪಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಬಂದ. ಇದು ಶಂಕಲಿಖಿತರ ಕತೆ ಇಂದು ಬಂದಿದ್ದು ಆದಿಪರ್ವದಲ್ಲಿ. ಶಂಕಲಿಖಿತರ ವ್ಯವಹಾರದಂತೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವನು ಅವನು ಧರ್ಮದ ಉತ್ತರ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಏನಿದು ಏನೋ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಡೆದಾಗ. ಈಗ ಪರಶುರಾಮನ ತಂದೆ ಜಮದಗ್ನಿ ಕೋಪದಿಂದ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ತಲೆ ತೆಗಿಯಿಂದ ಇವನು ಬಂದ ಸೀದಾ ಕೊಡ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಡೆದೇ ಬಿಟ್ಟ ಕತ್ತಿಗೆ. ತಲೆ ರುಂಡ ಮುಂಡ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು. ಶಬಾಷ್ ಮಗನೇ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ನಡೆಸಿದೆಲ್ಲ, ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ. ಏನ್ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ವರ ಬೇಳಕು ಅಂತ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸು ಅಂದ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು. ಜಮದಗ್ನಿಗೆ ಬದುಕಿಸ್ದ ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಏನೇದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು, ಶುರಸ್ಯ ಧಾರ ನಿಹಿತ ದುರತ್ಯಯ. ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಏನು ಸಂದರ್ಭ, ಯಾರು, ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದವನು ಯಾವ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ ಪರಿಸರ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರಾಜನು ರಾಜಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲವನಾಗಿ ತನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಥರಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೋ ಅವನು ರಾಜಧರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾವು ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಕಂದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಏನ್ ರಾಜ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ? ರಾಜನಾದವನು ಹಾಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ವೋ, ದುರಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೇನೋ ಬಾವಿ ನೀರು ಇದ್ರದ್ದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೈಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ರಾಜಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ತಾನಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗತ್ತೆ. ರಾಜಧರ್ಮವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ. ಈಗ ಶಂಕಲಿಖಿತರ ರಾಜ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ, ಅವನು ಧರ್ಮಿಷ್ಠ, ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 115ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 116ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದರದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ
ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಒಬ್ಬ ಮುನಿಯು ಚಿರತೆ ಮುಂತಾದ ಮೃಗಗಳಿಗಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟು ತನ್ನ ನಾಯಿಯನ್ನ ಆಯಾ ಮೃಗಗಳ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಅದರ ಭಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಕಥೆಯನ್ನ ಭೀಷ್ಮನು ಯುಧಿಷ್ಠನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು, ತಾತ, ನೀನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಕುಲ ಪ್ರಸೂತರಾದ ಸಹಾಯಕರು ಸಿಕ್ಕದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಗುಣವಿಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನ ತನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದೇ ಅಂತ ಕೇಳಲು ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳಿದ, ಹೇ ಧರ್ಮಪುತ್ರ, ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನವಾದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. ಅದು ಸಜ್ಜನರಿಂದ ಆಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನೀನು ಕೇಳಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಪರಶುರಾಮನ ತಪೋವನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ಜನವಾದ ಒಂದು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುನಿಯು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾಗಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ವ್ರತ ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದಲೋ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದಿಂದಲೋ ದೇಹವನ್ನು ಕಂದಿಸುತ್ತಾ ಸದಾಚಾರಪರನಾಗಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ನಿರತನಾಗಿ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವನ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮೃಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಅವನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸಿಂಹಗಳು, ಹುಲಿಗಳು, ಶರಭಗಳು, ಮದದಾನೆಗಳು, ಚಿರತೆಗಳು, ಖಡ್ಗಮೃಗ, ಕರಡಿ, ಇನ್ನು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳನ್ನೇ ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತ ಭಯಂಕರವಾದ ಆಕೃತಿಯ ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಮುನಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರಂತೆಯೋ ಭೃತ್ರರಂತೆಯೋ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸಜ್ಜನರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಆ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿನೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕ್ರೂರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ಅವು ಆ ಮುನಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವನ ಕುಶಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಊರು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾಯಿ ಒಂದು ಆ ಮುನಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಬಿಡ್ತು ನಾಯಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮುನಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ಅನುರಾಗವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಆ ನಾಯಿಯು ಆ ಮುನಿಯಂತೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಆ ಮುನಿ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾಗ ತಾನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವನೊಡನೆ ತಾನು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಕೇವಲ ಶಾಂತನಾಗಿ ಶಿಷ್ಟನಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಮುನಿಯಂತೆ ಅದು ಬಲಹೀನವಾಗಿ ದೃಶ್ಯವಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆ ಮುನಿಯು ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ ಅದು ಅವನ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಅವನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನಂತೆಯೇ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಚಿರತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆ ಕ್ರೂರ ಮೃಗವು ನಾಯಿಯನ್ನ ಕಂಡುಡನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಭಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆತುರದಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಯಮನಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆಗ ಅದು ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ತುಟಿಗಳನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಬಾಲವನ್ನ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ನಾಯಿಯನ್ನ ದುರದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳಕ್ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಯಿಯು ಪ್ರಾಣ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಾ ಆ ಮುನಿಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೇ ಮಹಾತ್ಮ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವೈರವುಳ್ಳ ಈ ಚಿರತೆಯು ನನ್ನನ್ನ ಕೊಂದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಉಪಾಯಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲ ನೀನು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾಗಿ ಅಣಿಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಆ ಮುನಿ ಆ ನಾಯಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಪತ್ತನ್ನ ಅದರ ಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದು, ಮಗು ಹೆದರಬೇಡ, ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಮರಣ ಭಯವೇನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಗಲೇ ನಿನಗೆ ಈ ನಾಯಿಯ ರೂಪ ಹೋಗಿ ಆ ಚಿರತೆಯಂತೆಯೇ ರೂಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ನಿನಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದ. ಒಡನೆ ಆ ಮುನಿಯ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಆ ನಾಯಿಗೆ ಚಿರತೆಯ ರೂಪ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಅದರ ಮೈ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ರೇಖೆಗಳು ಬಂದವು. ಭಯಂಕರವಾದ ಕೋರೆಯ ದಾಡಿಗಳು ಮೊಳೆತವು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಚಿರತೆ ಇದು ಸ್ವಜಾತಿಯ ಮೃಗವೇ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಮೊದಲಿದ್ದ ತನ್ನ ವಿರೋಧ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಗಿತು. ಆ ನಾಯಿಯು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ವನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಭಯಂಕರವಾಗುಳ್ಳಂತಹ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹುಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲಿ ಬಾಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಡೆ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ರಕ್ತವಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಆತುರದಿಂದ ಬರುವಾಗ
ಆ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋಕೋಯ್ತು. ಭಯಂಕರವಾದ ಕೋರೆಗಳುಳ್ಳ ಆ ಹೆಬ್ಬುಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಚಿರತೆಯು ಪ್ರಾಣ ಭಯದಿಂದ ತತ್ತಳಿಸುತ್ತಾ ತಿರುಗಿ ಆ ಮುನಿಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಮರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆಗ ಋಷಿಯು ಆ ಮೃಗದಲ್ಲಿ ತನಗಿದ್ದ ಸಹವಾಸದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಅದರ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿರತೆಯ ಆಕಾರದಿಂದ ಆ ನಾಯಿಯನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಆ ಹೆಬ್ಬುಲಿಗಿಂತಲೂ ಇದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಆಯ್ತು. ಇದರ ಘೋರ ಆಕಾರವನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಹುಲಿಯು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಾರದೆ ಹೆದರಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ನಾಯಿ ಆದರೂ ಹೆಬ್ಬುಲಿಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನೇ ಸೇವಿಸತೊಡಗಿ ಅದರ ಬಲದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳ ಆಹಾರ ರುಚಿಸದೆ ಹೋಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದಾಚೆಗೆ ಅದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಮೃಗಗಳನ್ನೇ ಕೊಂದು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 116ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 117ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಹುಲಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾಯಿ ಕಾಡಾನೆಗೆ ಭಯಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಮುನಿಯು ಅದನ್ನು ಆನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಆನೆಗೆ ಸಿಂಹದ ಭಯ ಉಂಟಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಿಂಹವಾಗಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಶರಭದಿಂದ ಭಯ ಉಂಟಾಗ ಅದನ್ನೇ ಶರಭವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಗ ತನ್ನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಆ ಶರಭವನ್ನ ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಾಯಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇವನು. ಇದು 117ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ.